استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل رسول مأمول وإلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحرجي، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي، وإلى أرواح من أهل تريم وزيون من النساء والرجال، خصوصا أرواح من أهل الزنبل والبريد، وإلى أرواح من أهل المعلى والشبكة والبقيع والسرايا، وإلى أرواح من أهل الدرق، وإلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وقطب العلوم الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، قطب الأهول الشيخ بيزيد البصري طيفور بن عيسى، وقطب الرباني الشيخ المدني الشيخ عبد القادر الجيلاني، قطب الأكوان الشيخ سيدي محمد السمان وصريهم إبراهيم، مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البني كلام بيان، الشيخ محمد كشف الأنوار، الشيخ محمد شرباني عبد المانغين، الشيخ محمد سلمان مريا، الشيخ محمد سلمان دليل، والشيخ محمد علي جنيد براو، والشيخ مستجينا مربي روحنا وقدوتنا وإمامنا أبو محمد بن بدلي البنجري السقنبلي، والشيخ أحمد جهدي النور، وخصوصا للمؤلف هذا الكتاب الشيخ نواوي بن عمر الجاوي البنداني، وإلى روح الشيخ العارف بالله حج محمد حوصل بن محمد حوصل، وجميع مشايخنا معلمنا وأساتذتنا ووالدينا والديكم، خصوصا إلى روح بن شرواني بن عبد الرزاق، وإلى روح أخينا بالله وسد سجرين رياض بن شرواني، أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة، على هذه النيات وعلى كل نية صالحة، على كل ما نوى به سلفنا الصالحون، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تبشر apa
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الهادي إلى درجات العيال وعلى آله وصحبه الذين خلصت لهم الأعمال. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وعافنا واعف عنا إلى الحق صراطك المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. وعلى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه. ومن السنة بالمسجد نية الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Dalam hati sengaja sahajaku beriktikaf dalam ini masjid bagiku sunnah karena Allah Ta'ala. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang sama-sama kita ta'zimi, kita taati, kita muliakan segenap para alim, para ulama, para tuan guru, para ustaz, ustazah, pewaris ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, bila khusus di lingkungan Masjid Sabilillah Imam Marawatib yang Al-Fakir muliakan, segenap para orang tua kami, para sepuh, para bini sepuh, jajaran takmir Masjid Sabilillah yang Al-Fakir banggakan, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah salat maghrib sekaligus jamaah kajian rutin Ahad malam Senin pembacaan kitab Nasaihul Ibad minggu keempat atau minggu yang terakhir, yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu. Wal maqalatu al-khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya zulmatun bil qalbi wa hammul akhirati nurun bil qalbi. Wal maqalatu al khamisatu, dan maqalah yang al khamisah yang kelima, an Utsman radhiyallahu an. Maqalah yang kelima ini dari Sayyidina Utsman ibn Affan. Hammud dunya zulmah. Hammud dunya gelisah terhadap dunia, zulmah menggelapkan hati. Hammud dunya zulmatun bil qalbi, gelisah terhadap dunia menggelapkan akan hati, menggelapkan di dalam hati. Wa hammul akhirati, dan gelisah terhadap akhirat, nurun bil qalbi, menerangi akan hati. Itu sebaliknya, ya. Maksudnya apa? Maksudnya al-husnu fil umuri, maksudnya adalah bersedih dalam urusan, al-husnu bersedih, bil umur dalam perkara, dalam urusan al-muta'alliqah bid dunya, yang berkaitan dengan dunia. Sara muzliman bil qalbi, akan menjadikan gelap di dalam hati. Wal husnu bil umur, sedangkan bersedih, berduka cita di dalam urusan al-muta'alliqah bil akhirah, yang berkaitan dengan negeri akhirat,
sara munawwiran lil qalbi, akan menjadikan penerang hatinya. Ya. Nah, ini makalah yang ke berapa? Yang kelima dari Sayyidina Utsman. Hammud dunya zulmah bil qalbi. Kata Sidin, kata beliau, gelisah terhadap dunia itu menggelapkan hati. Ya. Gelisah terhadap dunia apa yo? Banyak ya. Terlalu banyak memikirkan pernak-pernik urusan dunia. Itu menyakiti kepala, satu diantaranya. Jadi bukan hanya sekadar menggelapkan hati, kepala sakit kalau banyak pikiran. Ini yang diurus, dan urusan dunia tidak akan pernah selesai. Ya. Jadi kalau pian masukkan ke dalam hati, pian terus memikirkan selainlah urusan nafkah ya. Jadi kalau ada pengecualian, kata ulama, itu dibolehkan. Kita memikirkan nih malam ini, hari ini, siang ini apa yang dimakan keluargaku. Nah tuh dianjurkan tuh. Karena kalau tidak memikirkan perkara urusan yang satu ini tadi, kasihan anak bini, ya kan? Jadi ada pengecualian di dalam agama. Nah yang lainnya ya, yang terkait dengan urusan-urusan duniawi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan akhirat, maka terlalu banyak memikirkan yang demikian, ujung-ujungnya apa? Menggelapkan hati, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, jabatan, ya kah? Tuh urusannya tuh bagaimana caranya supaya naik terus tuh jabatan kita, ya kah? Apa aja jalannya ditempuh supaya keinginan jabatan yang dielu-elukan tadi bisa tercapai. Bisa aja dengan cara, tidak bisa dengan cara baik-baik, bisa dengan cara yang kotor, ya kah? Bisa aja orang disingkirkan, difitnah, maka muncul di situ penyakit-penyakit ataupun dosa-dosa, maksiat-maksiat di situ. Kalau kita terlalu banyak memikirkan berpedoman pada urusan dunia, kecuali tadi urusan nafkah untuk keluarga tadi. Ya. Jadi ada pengecualian untuk itu. Kalau yang lainnya jangan. Ya. Maka akan apa tadi kata beliau? Sayyidina Utsman, dia akan menjadikan hati menjadi gelap. Gelap itu apa? Diisi dengan kemaksiatan. Hasad muncul, dengki muncul, ya kah? Fitnah muncul. Itu yang kejadian kemarin. Salah satu kepala cabang bank, salah satu bank di Jakarta yang tewas. Ya kan? Apa itu kemarin motifnya? Ternyata masalah, ya kah? Masalah ini aja kan? Yang korbannya ini tidak menyetujui, ya, tidak menyetujui. Padahal orangnya kaya aja sudah. Yang si otak pelakunya ini kan kaya aja nih, banyak bisnisnya, orang terkenal. Artinya kalau dia hanya untuk urusan menafkahi anak bininya cukup aja ada usaha yang ada ini, kan begitu. Tapi kan manusia itu kan gitu, tidak ada kepuasan di dalam urusan tadi, sampai manusia itu kata Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu selalu ya menjadi keinginan manusia hingga ia masuk dalam kubur, baru ampih, baru selesai. Ya, mungkin ingin menambah lagi bisnisnya, ingin lagi menambah usahanya, perlu modal, sehingganya modal itu apa tadi diajukan ke salah satu bank swasta tadi, ya, tidak disetujui oleh siapa? Oleh pimpinannya. Nah, disinilah gelap hati, muncul tuh otak macam-macam. Aku sakit hati lah. Ya, siapa yang
sanggup mampu menghabisi nyawanya, ku bayar. Ya, padahal orang terpandang tuh otak pelakunya tuh. Ya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Karena itu kaitannya urusannya dunia. Ya. Kalau memikirkan perkara urusan nafkah keluarga, ulun rasa tidak demikian, cukup aja lah, ya kan? Tidak ada juga kok sejarahnya Allah Ta'ala membiarkan manusia itu berada di dalam kesulitan, kemasyakohan dalam urusan rezeki. Jangankan kita yang mau berusaha ini, binatang melata saja yang ada di dalam tanah itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebaliknya kata Sayyidina Utsman ibni Affan, apa kata beliau? Wa hammul akhirah nurun bil qalbi, gelisah terhadap urusan akhirat. Nah, ini sebaliknya menerangi hati. Maksudnya apa, yo? Apalah bekalku ini? Apalah sanguku ini? Bagaimana sembahyang aku selama ini? Sedekahku bang seperti apa? Nah, ini maksudnya tadi. Ya. Itu menerangi hati. Akhirnya apa? Terang hati, keinginan, kecenderungan untuk melakukan ketaatan muncul. Ya. Termotivasi, terpancing. Kenapa? Karena dia memikirkan akhirat baik. Ya. Jadi sudah ajalah kita ini, cukup aja mungkin sudah. Rata-rata yang hadir ini kan sudah ya 40-an ke atas lah sudah, ya kan? Jangan mau aku 17 tahun aja lah, ya. Sadar-sadar aja kita ini sudah sudah ya, parak sudah, dekat sudah dengan ajal kita ini. Cukup aja sudah. Yang sekarang kita pikirkannya apa sanggup kita, apa bekal kita, itu aja. Nah, bila kita memikirkan itu terangsang rangsangannya apa? Untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Aku ini kurang, sembahyang aku ini ya Allah yang wajib, ya yang wajib itu pun kadang-kadang juga bila semangatnya datang, semangat 45, luar biasa sembahyang, ya kah? Tasbihnya luar biasa. Mana tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semangat ibadah 45-nya, ya kah? Muncul. Kenapa? Gajian, ya kah? Ya, ada rezeki dapat Allah Ta'ala berikan, tapi tatkala Allah berikan timpakan kesusahan, sudah ya jangan. Ya, itu maksudnya wahamul akhirah nurun bil qalbi, gelisah terhadap akhirat menerangi hati. Berarti kita disuruh untuk gelisah terhadap urusan akhirat. Selamat termasuk gelisahnya selamat juga aku nanti nih di negeri akhirat. Ya, selamatkah aku ini nanti, buku catatanku nanti Allah berikan lewat tangan kanan kah, lewat tangan kiri kah? Ya. Jadi pancingan, jadi kegelisahan terhadap negeri akhirat itu memancing kita untuk melakukan atau bersegera untuk melakukan amal kebaikan dan kebajikan. Ya. Maksudnya adalah bersedih dalam urusan yang berkaitan dengan dunia akan menjadikan kegelapan di dalam hati, sedangkan bersedih dalam urusan yang berkaitan dengan akhirat menjadikan penerang hatinya, ya, penerang hatinya. Ya, urusan harta, Pak. Harta itu hakikat harta yang sesungguhnya itu 3 aja kata ulama. Kita ini kan di dunia ini tidak lepas daripada itu. Ya, harta, tahta,
wanita. Itu aja. 3 tak kata ulama. Harta, tahta, wanita. Harta. Hakikat harta yang sesungguhnya 3 aja kata ulama, perhatikan. Yang pertama, harta yang kita makan. Tuh. Harta pertama yang benar-benar milik kita adalah makanan yang kita konsumsi. Ketika kita makan, makanan tersebut akan memberikan energi dan kekuatan kepada tubuh kita, namun pada akhirnya akan sirna. Rasulullah mengingatkan bahwa makanan yang kita makan hanya bersifat sementara, karena setelah makanan tersebut dicerna, manfaatnya pun hilang seiring berjalannya waktu. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalilnya. Jadi harta yang sesungguhnya yang pertama adalah yang kita makan. Harta kita sesungguhnya tuh. Ya, yang benar-benar milik kita adalah makanan yang kita konsumsi. Ketika kita makan, makanan tersebut akan memberikan energi dan kekuatan kepada tubuh kita, namun pada akhirnya akan sirna. Itu pun manfaatnya kita rasakan pas saat kita makan, lalu muncul energi, keluar energi apa yang keluar? Kuat. Setelah dia kuat, maka dia gunakan kekuatannya untuk beribadah. Itu maksudnya. Kalau kuat untuk melakukan kemaksiatan, berarti itu makanan, kata ulama, indikasinya makanan tidak berkah. Makan apa aja pian? Ya, lalu setelah kita makan, dicerna, kita konsumsi, dicerna, lalu keluarlah energi kekuatan. Lihati, kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk tidur kah? Kekuatan untuk maksiat kah? Atau kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Itu dia pian lihat. Nah itu tuh hakikat harta yang sesungguhnya. Yang pertama adalah harta yang kita makan. Yang kedua, hakikat harta yang sesungguhnya apa? Harta yang kita pakai, yang kita kenakan. Iya, harta yang kita pakai, yang kita kenakan. Jenis harta kedua yang benar-benar milik kita adalah pakaian dan barang-barang yang kita kenakan. Pakaian memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi tubuh kita, tetapi seiring waktu pakaian tersebut pun akan usang, akan kumal dan tidak lagi kita gunakan. Sudah. Yang saat ini nih kita pakai, nih Bapak Haji baju putih, ini baju gelap. Itu sudah harta yang sesungguhnya, harta kita sudah yang kita pakai. Apakah harta ini terus bisa baru terus? Tidak, kan kusam. Bila sudah kusam, tidak dipakai lagi, berarti itu bukan harta sesungguhnya milik kita, karena kebermanfaatannya tidak ada. Udah berpajang aja di lemari. Ya. Nah ini mengingatkan pada kita bahwa pakaian dan barang-barang kita, barang-barang yang kita beli hanyalah sementara dan akan kehilangan nilainya seiring berjalannya waktu, ya kan? Ini jam tangan saat ini bermanfaat, melihat jam. Ini jam berapa? Jam 7. Isya jam berapa, Pal? Berapa menit lagi? Jujur, Pal. Ya, udah tidak bisa sampai selesai nih, karena mau lanjut ke Tanjung Redep ini, menyiapkan tablik akbar di Masjid Agung Baitul Hikmah, ya kan? Nanti tolong jadi ingatakan sebelum Isya berkumandang, ulun minta izin sudah meninggalkan tempat yang mulia ini untuk merapat menuju Masjid Agung Baitul Hikmah. Ya, ini kan bermanfaat. Oh iya, pengingat kita jam sekian Isya.
jam sekian subuh, jam sekian zuhur. Bermanfaat nih. Handphone ini masih bermanfaat nih, digunakan untuk live streaming, ya kah? Itu harta milik kita tuh sesungguhnya. Yang ketiga, harta atau hakikat harta yang sesungguhnya, harta yang kita beriakan, yang kita sedekahkan. Yang paling bernilai dalam pandangan Islam adalah harta yang kita sedekahkan atau ya diberikan kepada orang lain. Inilah harta yang sesungguhnya ya akan kita kumpulkan dan dapat membawa manfaat bagi kita di akhirat, ya. Nah, inilah sesungguhnya harta yang sesungguhnya akan kita kumpulkan dan dapat membawa manfaat bagi kita di akhirat. Seberapa banyak yang sedekahkan untuk jalan Allah, jalan agama, berarti pian mengumpulkan harta itu dan harta tersebut dapat bermanfaat di akhirat. Ya, dapat bermanfaat di akhirat. Ya. Rasulullah mengajarkan bahwa harta yang kita sedekahkan akan menjadi pahala yang abadi dan tidak akan pernah sirna, berbeda dengan harta yang kita makan atau yang kita kenakan, ya. Jadi harta yang kita sedekahkan akan menjadi pahala. Kalau harta yang kita makan atau kita kenakan, ya sampai di situ aja sudah. Manfaatnya hanya untuk kita. Nah, ini ya. Jadi 3 itu kata ulama jenis ya hakikat harta yang sesungguhnya. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan kami yang paling besar, wala mablagha ilmina, dan jangan sebagai tempat tujuan pengetahuan kami. Sampai-sampai ulama mengajarkan satu doa, Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Artinya, ya Allah, dalam kitab, jangan engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan kami. Ya, gelisah, tidak mensyukuri pamanai apa yang ada sudah, ya kah? Syukuri aja, bagus-bagus sudah dapat gaji sekian, cuma hendak instan terus, akhirnya salah jalan, ya kan? Sudah takdir antum sudah seperti itu, sudah jalani, nikmati. Jadi kiai, jadi ustadz, jadi pendakwah, sudah, itu aja sudah. Ya, mencoba berdagang, berbisnis, gagal, berarti jalannya bukan di situ. Ya, jangan ujung-ujungnya apa? Banyak utang, ya kah? Jangan, sudah cukup aja di situ, sudah jalannya. Ya, yakin, nikmati, ya, nikmati. Nah, ini dikira nyamankah jadi orang kaya itu nggak bisa tidur? Tuh Haji siapa paling kaya di Kalsel tuh siapa Pak? Haji Isam. Pak kawan nggak Pak? Kenal? Oh iya, sama Pak. Kalau pengen berteman tadi bisa dikontek-kontekkan Pak. Bisa masuk-masuk proposal satu-satu, ya kan? Ulun baru lihat beritanya itu meningkat apa namanya hartanya tuh sampai berapa triliun itu? 700 triliun enggak hartanya tuh Haji Isam. Ya, bendahara apa negara Indonesia sendiri itu bendaharanya ya, bendaharanya ya. Semua pejabat ke sana. Kalau artis ini sudahnya sudah tunduk sudah, ya. Tapi iyalah, kalau yang demikian kita tidak tahu juga kan seperti apa juga, ya kan, proses dia seperti itu apa gitu. Itulah. Banyak nanti Pak hisapnya banyak. Ya, orang sudah sampai di ujung Shiratal Mustaqim, yang sugih-sugih ini masih lagi bertungguan, hisapnya belum selesai lagi.
Hisapnya belum selesai. Ya. Sudah. Nikmati ya seperti ini sudah. Beribadah bisa ya Kak. Ya beribadah nyaman, berangkat haji bisa, umrah bisa. Ya. Sudah. Meninggal. Ayo, hartanya sudah. Yang hidup yang nyaman. Tuh yang bos apa tuh? Gudang garam kayak apa tuh? Yang bos gudang garam kayak di mana tuh? Mati kan Pak, meninggalkan 7 turunan, 2 hartanya masih ada. Ya. Banyak beramal aja, banyak beramal di akhir zaman. Habis pengajian, taklim pulang. Jangan terlalu banyak berkumpul-kumpul. Apalagi kiai, ustadz. Ini ustadz kadang nongkring apa. Sayangi marwah ilmu. Ya, antum itu penyebar ilmu, maka muliakan ilmu dengan akhlak sampean. Kalau bukan yang pemuda-pemudi ya silahkan sajalah mereka nongkrong-nongkrong, uang bukan ulama. Ya kah, jaga marwah agama Islam. Ya, jaga marwah ilmu yang Allah titipkan kepada sampean-sampean. Ya, itu aja. Wal maqalatu sadisah an Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah man kana fi talabil ilmi kanat al jannah fi talabih wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabih. Ya. Selanjutnya maqalah ke-6 dari Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Siapa saja yang dalam mencari ilmu, maka adalah surga berada dalam pencahariannya. Nah, siapa saja kata Sayyidina Ali yang dalam mencari maksiat, maka adalah neraka berada dalam pencariannya. Maksudnya apa? Man istaghala bil ilmi nafi alladzi la yajuzu lil balik al aqil jahluhu kana bil haqiqah taliban lil jannah wa li ridha Allah taala wa man kana muridan lil ma'siyati kana bil haqiqah taliban lin nari wa li sukhtillahi taala. Maksudnya apa? Perkataan Sayyidina Ali itu apa? Ujar ulama, kata ulama menjelaskan siapa saja yang sibuk dengan ilmu yang bermanfaat, yang tidak boleh bagi setiap orang balik lagi berakal tidak mengetahuinya, maka hakikatnya adalah sebagai pencari surga dan ridho Allah Ta'ala. Belajar ilmu akhlak, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, ya, yang mana ketiga ilmu itu tidaklah seorang yang akil balik wajib mengetahuinya. Belajar dia, hadir dia di majelis itu, maka kata ulama hakikatnya adalah sebagai pencari dan ridho, pencari surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini sudah membuka jalannya untuk menuju surga, dan Allah sudah berada dan ridho Allah sudah dia kantongi. Nah, itu bahasanya tuh. Ini pian ke hutan belantara, lalu pian rintis pelan-pelan supaya kelihatan jalan tuh, nah, dirintis dulu. Ya. Maka pian duduk hadir di majelis ilmu yang diajarkan itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang wajib orang akil balik mengetahuinya. 3, fikih, tauhid, akhlak, nih hati, ya kan? Duduk pian di situ sebentar aja, setengah jam antara maghrib dengan isya aja. Dudukan kita di sini. Minggu keberapa kita fikih? Minggu berapa? Minggu ketiga kita fikih di sini. Walaupun di lain sudah tak paham aja, tahunya kita ulangi di sini, ya kan? Ini peninggalan si Dayat, ini Ustaz Dayat, peninggal Ustaz Dayat. Nah, ya, anu guru aja Dayat, diselingi jar taklim pian nijar. Apa Ustaz? Fikih aja. Oh iya. Nah, keingatan sama Dayat turun nih Pak Mansur. Iya. Nah ini.
Maka hakikatnya adalah orang itu membuka jalan, kelihatan sudah jalannya, jalan ke surga sudah. Ya, itu orang yang hadir majelis ilmu yang bermanfaat tadi. Ya. Jadi jar Nabi, nanti di hari kiamat tuh ada orang yang paling menyesal. Ada orang yang paling menyesal. Siapa orang yang paling menyesal? Tatkala di dunia, kata Nabi Muhammad, dia ada waktu untuk hadir majelis taklim tapi tidak mau untuk mengaji ilmu agama. Kalau sudah ujur, sakit, ada gawian, ada pekerjaan, keluar kota, itu lain masalah. Ini orangnya lapang aja, ya. Banyak aja waktu, apalagi nih yang muda-mudi nih, penerus generasi kita. Siapa tahu nanti yang bertiga nih, satunya jadi menteri agama, satunya jadi apa? Jadi apa Ikam? Nak jadi apa? Abri kah? Polisi kah? Apa? Ya kan? Siapa yang tahu? Ya kan? Ya. Nah ini. Jadi itu maksudnya tadi, kata siapa? Sayyidina Ali. Makalah yang ke-6, semoga Allah kata siapa saja yang dalam mencari ilmu maka adalah surga berada dalam pencariannya. Seakan-akan dia mencari surga. Nah, mana surga? Dicari jalan surga itu. Bagaimana cara mencari jalan surga supaya kelihatan, supaya jelas? Dengan menuntut ilmu, mengaji ilmu. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang ujung-ujungnya menyalahkan orang. Ilmu yang membedakan, nah ini guru ini kada hebat, guru ini sekian. Itu bukan ilmu yang bermanfaat namanya. Ya. Nah itu ya. Lalu sebaliknya, siapa saja yang ingin bermaksiat, maka hakikatnya adalah ia sebagai pencari neraka dan kemarahan Allah dia kantongi. Nah, kalau hidupnya dipenuhi dengan maksiat saja, ya, maka hakikatnya orang tersebut sebagai pencari neraka. Maka jalannya sudah terbuka menuju nerakanya Allah, dan pasti Allah itu sukhtillahi ta'ala, kemarahan Allah akan dia peroleh, ya. Wal maqalatus sabi'ah, dan maqalah ke-7, an Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, ma'asallahu karim, wallahu a'lam bissawab. Ya. Berapa menit lagi Isya? Apa sudah itu? Ulun izin Pak Mansur ya, Pak Tamir ya, tidak bisa berjamaah Isya di sini karena sebenarnya sebelum maghrib tadi sudah berkumpulan dengan penceramah malam hari ini, cuma karena ada rutinan kita ya tetap istiqomah, jadi biar ulun tinggalkan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu karuniakan kepada kita taufik hidayah, maunah pertolongannya, meliputi kita dengan keberkahannya, dengan ridhonya. Mudah-mudahan Allah tutup akhir hayat kita dengan kebaikan husnul khotimah, ya, dengan amal soleh yang dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dan selanjutnya kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia, bahagia di negeri akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyatu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, ighfir lana wa tub 'alaina. Allahumma bahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Ampun maaf, masyaallah, la haula wala quwata illa billah.